بسم الله الرحمن الرحيم قرن النجبار بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা পড়ুন তিনবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سورة إخلاص قرن 10 بار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله شاية الكرسي قرن أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يقرب لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان الله قرن 33 بار سبحان الله 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 الحمد لله قرن 33 بار الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر পড়ুন 34 বার الله أكبر 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 সকলে মুহাব্বতের সহিত 11 বার দুরূদ শরীফ পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرام وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سلطان النصيرا وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سراجا منيرا وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيف الله القاطع وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى محيي سنة الشيخ محمد حبيب الرحمن إمام الطريقة والأولياء الكاملين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
مولانا محمد وعلى مولانا কবে যাব ওই মদিনা সালাম জিতে আপনারে মোদের জীবন ধন্য করেন নিয়ে আপনার দিদারে আল্লাহুম্মা সাল্লি مولانا محمد وعلى سيدنا পানি পানি বলে যেদিন কাঁদব মুরা হাসরে নবী গো সেদিন পানি দিয়েন নিয়ে হাউজে কাউসারে আল্লাহুম্মা Allah 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 la ilaha illallah amar Allah 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 la ilaha illallah দুই নয়নে দেখলে যারে দোজখ হারাম দয়া করে দিয়েন দেখাও উম্মত গুনাহগার নবী যে আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা আমার আল্লাহ 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 লা ইলাহা प्यारे सूरत हंसते चेहरा मुँह से जरते फूल चाँद का टुकड़ा नूर का पुतला चाँद का टुकड़ा नूर का पुतला हक प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ইলাহা ইল্লাহু আমার আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু বারোই রবিউল আউয়াল নবী আসলেন ধরায় আসেন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবী যে আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহু আমার আল্লাহ 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 ইয়া নবী সালাম আলাইকা
মদিনা শরীফে যাইতে চাই আমরা এই উম্মতে বুক ভরা সালাম জানাইতে আপনারি রওজা তাহারে ইয়া নবী সালাম আয়া রাসূল সালাম আয়া হাবিব সালাম সালাওয়াতুল্লাহ দরুদি ওগো দয়াল নবীজি আমার নবী আপনারি দিদারের আশায় কত লোক গেল মদিনায় সদাই মন বেকুল হায় কবে যে যাব মদিনায় ইয়া নবী সালাম আয়া রাসূল সালাম আয়া হাবিব সালাম সালাওয়াতুল্লাহ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بال صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allah 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 Allah
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার খুশি হয়ে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি জানি আপনারা সকলে এখন ক্ষুধার্ত তারপরও আপনারা সকলে অবগত আছেন যে আজ আমাদের এই দরবারের মধ্যমণি হযরত পীর সাহেব কেবলার সুযোগ্য শ্রদ্ধাভাজন আব্বা হুজুর কেবলার উফাত দিবস মৃত্যুবার্ষিকী শুনছেন না আপনারা সকলে সুতরাং এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা রাহবার আমাদের সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন পীর মুর্শিদ কেবলার আব্বা হুজুর মরহুম মগফুর জনাব মোহতারাম আব্দুর রশিদ খন্দকার রহমতুল্লাহ আলাইয়ের উফাত দিবস উপলক্ষে আজকের এই দোয়ার আয়োজন আমি মনে করি আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই মদিনার প্রেম মদিনার মহাব্বত অন্তরে লালন করেন এজন্য আপনাদেরকে দীর্ঘ সময় আলোচনা না করে অল্প সময় আমি যে কথাটা বলতে চাই বোঝাতে চাই যে আসলে আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে থাকার জন্য আল্লাহ ওয়ালা চিনার জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কিন্তু স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়ে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা হুজুর কেবলা 10 দিন ব্যাপী এই খাসুল খাস জিকিরের মাহফিল এই কামাল্লা দরবার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই মাহফিল কায়েম করেছেন ঠিক কিনা বলেন আর এই মাহফিলের মধ্যেই এই মাহফিল চলাকালীন অবস্থায় হুজুর কেবলার আব্বা হুজুর আমাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন আমি মনে করি তিনি যে একজন আল্লাহ ওয়ালা এটা চিনার জন্য এর চেয়ে বড় নিদর্শনের দরকার পড়ে না ঠিক কিনা বলেন কারণ হুজুর কেবলার এই দরবার যতদিন কায়েম থাকবে ততদিন এই সফর মাসে 10 দিনের খাসুল খাস মাহফিলও কায়েম থাকবে ঠিক কিনা আর এই খাসুল খাস মাহফিলে হুজুর কেবলার আব্বা হুজুরের জন্য দোয়াও কায়েম আর দায়েম থাকবে ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমি আপনাদেরকে এতটুকুন বলতে চাই যেহেতু কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত প্রত্যেকটি নফস বা আত্মাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে মরণ থেকে বাঁচার মরণ থেকে পালাবার কোনো উপায় নাই সুযোগ নাই সকলেই চলে যেতে হবে কিন্তু কে কিভাবে কখন কেমন ভাবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছি এটা কিন্তু ভাবার বিষয় এটাই বুঝার বিষয় এই জিনিসটাকেই ভালো করে পুঁজি হিসাবে সামান হিসাবে জোগাড় করার জন্যই আল্লাহ পাক আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাইছেন ঠিক কিনা বলেন কারণ ভালো মানুষ যারা তারাও মৃত্যুবরণ করবে মন্দ মানুষ যারা তারাও মরে যাবে কিন্তু কার মৃত্যুটা কখন হয় কিভাবে হয় কি অবস্থা হয় এটা কিন্তু জ্ঞানবান যারা তারা দেখলেই শুনলেই বুঝতে পারে ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আজকে আমরা এই জুমার দিন খাসুল খাস মাহফিলের 6ষ্ঠ দিবসে হুজুর কেবলার আব্বা হুজুরের জন্য আমরা খাসুল খাস ভাবে দোয়া করব বিশেষ করে কি দোয়া করব আমরা এখানে এসেছি দোয়া নেওয়ার জন্য বিশেষ করে হুজুর কেবলার আব্বা জানের হুজুর কেবলার নেক নজর যেন আমাদের দিকে পড়ে এই আশাই কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশের দিক বিদন্ত থেকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে ছুটে আসেন এই মানুষগুলো শুধু খাসুল খাস মাহফিলের মহাব্বতে ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা ইন্তেকালের সময় আমরা অনেকেই ছিলাম উনি কালেমার জিকির করতে করতে মারা গেছেন সকলে বলেন মারহাবা আরো জোরে বলেন মারহাবা মানুষ গড়ার কারিগর যিনি শিক্ষক আমাদের চাচা জনাব সৈয়দজামান কাকা বলতেছেন যে আমি হয়তো ছিলাম না দাদা হুজুর যখন ইন্তেকাল করেন তখন কালেমা স্পষ্ট ওনারা শুনতে পেয়েছেন মারহাবা বলেন আমরা হুজুররা ওয়াজ করি ঘন্টার পর ঘন্টা যে মৃত্যুর সময় যদি কালিমা নসিব না হয় আপনার গোটা জিন্দেগি বিফল আর মৃত্যুর সময় যদি কালিমার সাথে মৃত্যুবরণ হয় আপনার ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগৎ সফল মারহাবা বলেন আরো জোরে বলেন মারহাবা সুতরাং এরকম একজন সফল মানুষের দোয়ার আয়োজনে আমরা আসতে পেরেছি খুশি না বেজার কারা কারা খুশি একটু হাত তোলেন তো দেখি নারে তাকবীর নারে রিসালাত মদিনার জামাত মদিনার জামাত আল্লাহর ওলি যেখানে আল্লাহর ওলি যেখানে নারে তাকবীর নারে রিসালাত বল আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না আমিও দোয়ার প্রার্থী বিশেষ করে আমি আপনাদের কাছে 2 মিনিট আমি প্রথমেই বলছি যে আপনারা অনেকেই ক্ষুধার্ত তবে কষ্টের পরে যে জিনিসটা সাধন হয় এটার দীর্ঘায়িত হয় বেশি এটা আমরা সব সময় বলি যে কষ্ট না করলে মিষ্টি মিলে না কথা ঠিক কিনা কথা কয় না কথা ঠিক কিনা তাহলে আপনারা কষ্ট করে বসে আছেন আর এখানে কষ্ট করার জন্যই কিন্তু আপনারা কষ্টকে স্বীকার করে আসেন
কারণ এখানে কোনো সময় 1:30, কোনো সময় 1:45 নামাজ হয়, তারপরও মুসল্লিদের মধ্যে কোনো বিরক্ত নাই, কারণ এখানে মহাব্বত কাজ করে। বিরক্ত চান্স পাওয়ার কোনো সুযোগ, কথা বলেন ঠিক কিনা, বিরক্ত চান্স পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। যেহেতু এখানে আমি জানি মদিনার জামাত যারা অন্তরে লালন করেন, এরকম খাস মানুষগুলোই খাস মাহফিলে আসেন। আর এই খাস মাহফিল একদিন নয়, 2 দিন নয়, 10 দিন ব্যাপী খাস মাহফিল। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই মাহফিল কিয়ামত তক আমরা থাকি আর না থাকি, এই জিকিরের মাহফিল যেন কিয়ামত তক কায়েম আর দায়েম থাকুক। আমরা চাই কি চাই না? সবাই বলতে হবে চাই কি চাই না? অবশ্যই চাইতে হবে মুসলমান। কারণ নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, যাকাত দেওয়া, এগুলো আল্লাহর বিধিবিধান, আল্লাহর ফরজিয়াত ইবাদত। কিন্তু জ্ঞানবানদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, নামাজ অধিক পরিমাণে নামাজ পড়ো, অধিক পরিমাণে রোজা রাখো, অধিক পরিমাণে হজ করো, এই কথা কোরআনে কোথাও নাই। কিন্তু অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করো, আল্লাহ কোরআনে বারংবার বলেছেন। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। কথা ঠিক কিনা বলেন? কার জিকির? জোরে বলেন কার জিকির? সে আল্লাহর জিকির করার জন্য হুজুর কেবলা 10 দিন ব্যাপী এখানে খাস মাহফিল কায়েম করেছেন। অনেক মানুষজন এখানে দিন রাত 24 ঘন্টা অবস্থান করে জিকির এর মাহফিল কায়েম করেন। 10 লতিফার জিকির জারি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং আমরা চাই ওই যারা জাকিরিন বান্দা তাদের সাথে আমরাও সম্পৃক্ত হতে চাই। রাজি আছেন সবাই? কথা বলতে হবে, রাজি আছেন? বলবেন যে হুজুর কিভাবে সম্পৃক্ত? বড় ভাইজান বলছেন যে আমরা প্রতিদিন ইচ্ছা করলে মাগরিবের পর আমাদের এই দরবার শরীফে জিকির চলে, আমরা জিকিরে আইসা বসি। এতে করে সওয়াব হবে না গুনাহ হবে? জোরে বলেন সওয়াব হবে না গুনাহ হবে? যদি আপনি বসতে পারেন আপনারই কলবের উন্নতি হবে, আপনি মুরাকাবা মুশাহাদা বুঝবেন। কারণ নবীজি বলেছেন, আমার উফাতের পরে আমার দিদার পাওয়ার জন্য আমি 2টি পথ রেখে গেলাম। একটি হলো স্বপ্ন যুগে আমার দিদার মিলবে, আরেকটি হলো আশিক উম্মত যারা তারা মুরাকাবা মুশাহাদায় আমার দিদার পাবে। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই মুরাকাবা শিক্ষা দেওয়া হয় 10 দিনের মাহফিলে, ঠিক কিনা? কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং এই 10 দিন মাহফিলে আমরা চাই, আমরা নিজেরা তো সশরীরে থাকবই কোনো কারণে, কারণ আমাদের দুনিয়ার ব্যতিব্যস্ততা তো কম বেশি সকলেরই আছে, নাকি নাই? আরে ব্যতিব্যস্ততা থাকা কোনো পাপের কাজ না। নবীজি বলছেন, তুমি দুনিয়া নিয়ে পেরেশানি ততক্ষণ হও, পেরেশানি ততটুকুন করো যতটুকুন পরিমাণ দুনিয়ায় তুমি থাকবা। সুতরাং দুনিয়ার পেরেশানি থাকা কোনো পাপের কাজ নয়। কিন্তু দুনিয়াতে তো আল্লাহ পাঠাইছে আর দুনিয়া ও মাজরাতুল আখিরা, আখিরাত কামাই করার জন্য, আখিরাত অর্জনের জন্য। সুতরাং আখিরাত কামাই করতে হলে 2 ভাবে কামাই করা যায়। নেক সন্তানের দ্বারা আখিরাত পাওয়া যায়, নেক আমলের দ্বারা আখিরাত পাওয়া যায়। আবার আল্লাহর রাস্তায় মাল, জান আর মাল খরচ করে আখিরাত পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কিনা? জোরে কোন যায় কিনা? সেজন্য ভাই যেহেতু বলছে, আমি একটু বলতে চাচ্ছি আপনাদের আপনজন হিসাবে। আপনারা আমাকে চিনেন, জানেন। আমি বলি যে আমি দরবারের জামাই পরিচয়টা কম দিয়ে, আমি দরবারের একজন নগণ্য খাদেম, মদিনার জামাতের খাদেম। এজন্য মদিনার জামাতের যতগুলো দরবার আছে, খানকা আছে, ওখানে আমার একটা আবদার থাকে, আছে না নাই? কথা কয় না, আছে না নাই? তাহলে আজকেও জুমার দিনে, সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিনে আপনাদের কাছে আমার একটা আবদার, যে 10 দিন পর্যন্ত এখানে মানুষগুলো, জাকিরিন বান্দাগুলো এখানে রেয়াজত করে, তাদেরকে সহযোগিতার জন্য, তাদের সাথে আমাদের জন্য একটা সহযোগিতা থাকে। সেই জন্য আমি চাই, এখানে কেমন কেউ আছেন যে হুজুর 10 দিনের মাহফিলে আমি ইনশাল্লাহ 1 বস্তা চাউল দিয়ে দেবো এদের খানা পিনার জন্য? আসেননি একজন? আমি এখন দোয়া করবো, হুজুর কেবলা দোয়া করবেন, আমি দোয়া চাই। কারণ আমি দেখছি জুমার আগে হুজুর বলেছিলেন। সুতরাং কে আছেন? আমি জানি অনেকে অনেক রকমের সহযোগিতা করেন, কিন্তু সহযোগিতার খাতটা কোন জায়গায় এটা কিন্তু দেখার বিষয়। জিকিরের মাহফিল আর সচরাচর মাহফিল এক না, ঠিক কিনা বলেন? কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনি 1 বস্তা চাউল, বেশি দাম না, সম্ভবত 3000 থেকে 3500 টাকা। কি নাম? তানজিল নরসিংদী উপজেলা থেকে আগত তানজিল এই দরবারের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, সে দিবেন 1 বস্তা চাউল। বলেন মারহাবা। আরো জোরে কোন মারহাবা। আর কে আছেন? কয়েকজনে দিয়ে ফেলেন। আমি চাই যে হুজুর কেবলা দেখে যাক যে হুজুর কেবলা যদি অসুস্থতার কারণে ঢাকা চলে যাবেন, কিন্তু এখানে যে 10 দিনের মাহফিল চলতে গিয়ে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ফেল করতে হয় না, এটা বুঝে যাক। আর কে আছেন? 1 বস্তা চাউল, এমন করে কয়েক বস্তা হলে আমাদের 10 দিনের মাহফিলটা সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। 1 বস্তা চাউল। কি নাম? কে আছেন? তাড়াতাড়ি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে। আমি যেহেতু চাইছি। কি নাম? আপনার নাম কি?
কামাল্লারে নাকি? গ্রাম কই? মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কামাল্লা গ্রাম ঐতিহ্যবাহী গ্রাম, মদিনার জামাতের কেন্দ্রীয় খানকা যেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত, সেই গ্রামের সুযোগ্য জনাব মোহাম্মদ হাফেজ আহমদ সাহেব দিবেন 1 বস্তা চাউল। বলেন মারহাবা, আরো জোরে বলেন মারহাবা। কি নাম? এই গ্রামের কামাল্লা গ্রামের অধিবাসী জনাব ইউসুফ দিবেন 1 বস্তা চাউল। মারহাবা। হ্যাঁ, একটু সালমান নামগুলো লেখো। ওইদিকে কে যেন বলছে? ওইদিকে হ্যাঁ, তুফাজ্জল সাহেব দিবেন, মুফাজ্জল হোসেন সাহেব দিবেন 1 বস্তা চাউল। বলেন মারহাবা। জনাব মিজান ভাই সাহেব দিবেন 1 মণ চাউল, 40 কেজি চাউল। বলেন মারহাবা। তাড়াতাড়ি অল্প সময়ের মধ্যে, কারণ যদি কেউ চাউল দিতে না চান, যদি মনে করেন 500-1000 টাকা দেবো হুজুর, সেটাও বলতে পারেন। কারণ আমি যেহেতু চাইছি, ইনশাল্লাহ আপনারা তো জানেন, আমি বারবার ওয়াজের মধ্যে বলি, মদিনার জামাত মানে হলো এখানে মহাব্বতের দৃষ্টান্ত পেশ করা। মদিনার সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারলে ইবাদত বন্দেগী কোনো কাজে আসবে না। কথা ঠিক কিনা বলেন? নবীজি বলেছেন, ইন্নাল ঈমানা লা ইয়ারুজু ইলা মদিনা, যেই ব্যক্তি ঈমানদার তার মনটা সবসময় মদিনায় থাকে, ওই মদিনার জামাতের 10 দিনের খাসুল খাস মাহফিলের সহযোগিতার জন্য। কি নাম? ইউনুস মিয়া, ফেরদৌস মিয়া দিবেন কত? 1 বস্তা চাউল। বলেন মারহাবা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আর কে আছেন? তাড়াতাড়ি অল্প সময়। জনাব সেলিম ভাই দিবেন 1000 টাকা। বলেন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায়া দেন। ধন্য মায়ের ধন্য সন্তান, আয় আল্লাহ মদিনার জামাতের কেন্দ্রীয় খানকায় খাসুল খাস মাহফিলে তোমার খাস বান্দারা এই মাহফিলকে সুন্দর করার জন্য, সুফল করার জন্য তোমার বান্দারা আর্থিকভাবে সহযোগিতার জন্য হাত বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও, মঞ্জুর করে নাও, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায়া দাও, নবীজির জিয়ারত দিয়া জীবনটাকে ধন্য করে দাও। বলেন আমিন। দৌলতপুর গ্রাম থেকে জনাব হুমায়ুন সাহেব দিলেন 500 টাকা। কি নাম আপনার? জয়নাল আবদিন সাহেব দিলেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। আয় আল্লাহ, লক্ষ কোটি টাকার মালিক আপনি। জনাব ডাক্তার জাকির সাহেব দিলেন 2000 টাকা। বলেন মারহাবা। আরো জোরে কন্যা মারহাবা। কি আপনাদের কষ্ট হইতেছে? আমি জানি কষ্ট হইলে তো কষ্ট হচ্ছে, এটা তো আমিও কষ্ট করতেছি। সুতরাং এই কষ্টটা তো আল্লাহর এবং আল্লাহর রাসূলের মহব্বতের কষ্ট। ঠিক কিনা বলেন? কথা বলেন ঠিক কিনা? বসে আছি কোথায়? কথা বলেন না, বসে আছি কোথায়? খানকা শরীফে, মসজিদে। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, বান্দা যতক্ষণ মসজিদে বসা থাকে, বান্দার মর্যাদা উপনীত হয়ে বান্দা আল্লাহর মেহমান হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। বলেন মারহাবা। জনাব মুসা মাতুবের ছেলে না, দিলেন কত? 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছে দেন। কি যেন ভাইয়ের নাম? এতিম আলী ভাই দিবেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন। অল্প সময় 2 মিনিট, আমি আর লম্বা আলোচনা করবো না। বা কালেকশন না, আমার চিন্তা হলো হুজুর যেহেতু একটু বলেছে, হুজুরের কথাটা আমরা বাস্তবায়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মাতুবাই দিবেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। আয় আল্লাহ, দুধ ভাতে খাওয়ান, সুখে শান্তিতে রাখেন, মনের আশা মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, বংশ ধরেন, কবরের আযাব কিয়ামত পর্যন্ত নাজাত করে দেন। বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আয় আল্লাহ, নূরে মদিনা ছাত্র কাফেলার অন্যতম সংগঠনের আয় আল্লাহ সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আল হাবিবি দিলেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। আয় আল্লাহ, কামাল্লা গ্রামের আগত, কামাল্লা গ্রামের নিবাসী জনাব মতিন ভাই দিলেন নগদ 1000 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। আল্লাহ দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন, নবীজির জিয়ারত দিয়া জীবনটাকে ধন্য করে দেন। বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জনাব ফুলমিয়া সাহেব দিলেন 1000। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, জহির মিয়া সাহেব 1000 টাকা নগদ দিয়ে দিলেন। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। আয় আল্লাহ কবুল করে নেন। কত? নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার শব্দের তো আল্লাহ বড়। আওয়াজটা কি বড় হইছে মনে হয়? তো অর্থ যদি বড় হয়, আওয়াজ কি ছোট হয় কোনোদিন? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আমার হুজুর কেবলার স্নেহভাজন ছোট সাহেবজাদার নগদ জনাব মোহাম্মদ আবু বকর মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ খন্দকার সাহেব খাসুল খাস মাহফিলের জন্য দিয়েছেন 5000 টাকা। বলেন মারহাবা।
আরো জোরে বলেন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। আল্লাহ দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন। আয় আল্লাহ, জনাব নজরুল ডাক্তার সাহেব দিলেন 500 টাকা। ঢাকা থেকে, ওই যে লাইভ চলতেছে তো, যার জন্য রৌনক ঢাকা থেকে ঘোষণা করছে দিব 5000। বলেন মারহাবা। আরো জোরে কন। আর কে আছেন দিতে তাড়াতাড়ি অল্প সময়। জনাব রহমতুল্লাহ আল হাবিবি দিবেন 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন। লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানাইয়া দেন। একদিন ঘুমের ঘরে স্বপ্নের যুগে নবীজির জানত দিয়া জীবনটাকে ধন্য করে দেন। বলেন আমিন। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? সবাই বলেন না। ও প্রিয় পাগলের রাখছো কেন দূরে? ও প্রিয় পাগলের রাখছো কেন দূরে? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। জনাব সালমান ফার্সি নূরে মদিনা ছাত্র কাফেলার সভাপতির দায়িত্বে। মারহাবা কন। আরো জোরে কন মারহাবা। সালমান ফার্সি ছাত্র মানুষ দিবেন 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আয় আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায়া দেন। খাসুল খাস মাহফিলকে আল্লাহ সুন্দর করে সম্পন্ন করার জন্য আয় আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দিরা আয় আল্লাহ আর্থিক সহযোগিতার হাত বানাইছে। আল্লাহ তাদের মনের নেক আশা নেক বাসনা পূরণ করে দেন। বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। কিনা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জনাব গিয়াসউদ্দিন মোল্লা সাহেব দিবেন কত? 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন। লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানায়া দেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। মোরসাগারা গ্রাম থেকে মোরসাগারা থেকে আগত আমার ভাই জনাব ইকবাল হোসেন সাহেব দিলেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন। লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানায়া দেন। বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খায়রা ফিদ দারাইন। কি নাম? বেলাল ভাই দিবেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। বলেন না আমিন। আরো জোরে করেন না আমিন। কি খারাপ লাগতেছে? আরে মিয়া, চুপচাপ বসে থেকে যদি আপনারা মনে করেন যে আমার একটু ধৈর্যের কারণে এই খাসুল খাস মাহফিলে কিছু উপকার হচ্ছে, এই উপকার থেকে আপনিও বঞ্চিত হবেন না। মারহাবা কন। আরো জোরে কন মারহাবা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। জনাব মোহাম্মদ সৈয়দ জামান মাস্টার সাহেব, উনি এই মসজিদের রীতিমতো মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করেন। মারহাবা কন। আরো জোরে কন মারহাবা। একজন জেনারেল শিক্ষিত মানুষ, বাংলা শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু মসজিদের খেদমতে উনি যে যথাযথ তীক্ষ্ণতার সাথে যথাযথ দায়িত্ব পালনে উনি যেই দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, আমি প্রায় সময় কথার প্রসঙ্গ আসলে বলি, আল্লাহ যেন কাকাজানকে নেক হায়াত দারাজ করে। বলেন আমিন। উনি দিবেন 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আব্দুল আহাদ দিবেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। মাউতিকান্দা থেকে আগত জনাব নুরুল ইসলাম ভাই দিলেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। কিনা আতিক 100 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছে দেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কাজী মুসা সাহেব দিবেন 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আরো জোরে কোন মারহাবা। এইভাবে আমরা চাই, লম্বার আলোচনা নয়, কালেকশন নয়। আমার চিন্তা ছিল যে হুজুর কাবলা মাশাআল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাফেজ মোহাম্মদ তাওহিদ দিবেন 1000 টাকা। বলেন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দেন। ধন্য মায়ের ধন্য সন্তান। আল্লাহ কোরআনে হাফেজ তাওহীদ দিলেন 1000 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায় দাও। লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানায়া দাও। দুধ ভাতে খাওয়াও, সুখে শান্তিতে রাখো। একদিন ঘুমের ঘরে স্বপ্নের যোগে নবীজির জিয়ারত দিয়া জাহান্নামের আগুন হারাম করে দাও। বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সকলে বলেন মারহাবা। আরো জোরে কোন মারহাবা। মদিনার জামাতের কেন্দ্রীয় খানকা শরীফ কামাল্লা দরবারে কামাল্লা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। আর এই কামাল্লা গ্রামের মানুষগুলো এতটাই খুশনসিব, সৌভাগ্যবান, তারা শুধু দরবার পাইছে এমনটা নয়, তারা নিজেরা সহ আবার আর্থিক সহযোগিতার জন্য হাত বাড়াইছে। বলেন মারহাবা। এই খন্দকার বাড়ির জনাব মোহাম্মদ
ফারুক খন্দকার দিবেন কত? 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আরো জোরে কন্যা মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন, লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানান, বংশধরের কবরের আযাব মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, পবিত্র জুমার দিন আয় আল্লাহ খাসুল খাস মাহফিলের জন্য তোমার বান্দারা, পর্দার অন্তরালের মা বোনের আপনারাও যারা শুনছেন, আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, নিবেদন থাকবে, যদি পারেন এই দরবার শরীফের খাসুল খাস মাহফিলে আপনাদের তৌফিক অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার জিকিরের মাহফিলের জন্য যে যেমনটা পারেন সহযোগিতার হাত বাড়ান। এই দান কোনোদিন বৃথায় যাবে না, বিফলে যাবে না। সকলে বলেন আমিন। নরসিংদীর মরহুম শাহজাহান ডাক্তার 30,000 টাকা। নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার যে বলেন, কেরে নারে তাকবীর মাঝে মধ্যে কই আপনারা তো শুনতে হবে। বলছি যে এটা মদিনার জামাতের মাহফিল। আমি প্রায় সময় বলিও যে মদিনার জামাত চিনার জন্য অনেক দূরে যাওয়া লাগে না, অনেক কিতাবাদি পড়া লাগে না। আকলের ইশারা, ব্যাকলের ধাক্কা। আমি চাইছিলাম যে কিছু চাউল হলে আমি ক্ষান্ত করে ফেলবো, কিন্তু চাউলের জায়গায় টাকা, টাকা 500 1000 করতে করতে 5000, 5000-এর পরে এখন আবার 100-এর মধ্যে আসছে। এখন আবার খবর আছে যে নরসিংদী থেকে জনাব ডাক্তার শাহজাহান, মরহুম শাহজাহান সাহেব, ওনার রুহের মাগফিরাতের জন্য ওনার সুযোগ্য আওলাদারা দিবেন 3000 টাকা। বলেন মারহাবা। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন। আয় আল্লাহ, মরহুম শাহজাহান সাহেব দুনিয়ার জমিনে নাই, তার আপনজনেরা মদিনার জামাতের এই খাসুল খাস মাহফিলে 3000 টাকার গলায় ছুরি চালিয়েছে। আল্লাহ কবুল করে নাও, মঞ্জুর করে নাও, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছায়া দাও, বংশধরের কবরের আযাব মাফ করে দাও, মরহুম ডাক্তার শাহজাহান সাহেবের কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও। বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আমাদের এই মাদ্রাসা ছাত্র না, দিনিয়া মাদ্রাসার ছাত্র জনাব বাইজিদ দিবেন 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন, লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানাইয়া দেন। আয় আল্লাহ, কোন আশা নিয়ে, কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আয় আল্লাহ এই দিনিয়া মাদ্রাসার ছাত্র এই খাসুল খাস মাহফিলে দান করেছে, তুমি মনের আশা মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দাও। বলেন আমিন। দিনিয়ার ছাত্র জোনায়েদ দিবেন 500 টাকা। আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন, দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দেন, লক্ষ কোটি টাকার মালিক বানাইয়া দেন। বলেন আমিন। আরো জোরে কোন আমিন। কষ্ট হয়েছে আপনাদের? কষ্ট হয়েছে আসলে? যদিও কষ্ট হয়ে থাকে, আপনাদের প্রতি আমার একটা অধিকার আছে, কারণ আমি এই গ্রামের জামাই। অধিকার আছে না নাই? আরে কথা কেন, আছে না নাই? এরপরে তরিকতের দিক থেকে আমি আপনাদের রুহানি ভাই হুজুর কেবলা এখানে বসা আছে, সুতরাং আমার অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু এই অধিকার আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের জন্য নয়। আমরা চাই সকলে মিলেমিশে যদি আজকের এই জুমার দিনকে উসিলা করে, আজকের এই দানকে উসিলা করে ময়দান হাসরে যেন আমরা এক জান্নাতে হুজুর কেবলাকে নিয়ে থাকতে পারি, সেই তৌফিক ক্ষমতা আল্লাহ যেন দান করে। সকলে বলেন আমিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কামাল্লা মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ ভাইস প্রিন্সিপাল হুজুর কয় দিয়াম 1000। মারহাবা কয়। আরো জোরে কর না মারহাবা। আল্লাহ কইছে ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহু মিন ইবাদিহিল উলামা। আল্লাহ কয় আলেমরা আমারে বড় ভয় পায়। ভাইস প্রিন্সিপাল কামিল মাদ্রাসার এরপরে হুজুর জিকিরের মাহফিলে আমি 1000। মারহাবা কইতেন না? আরো জোরে কর না মারহাবা। ডক্টর মাহমুদুল হাসান না, মুস্তফা কাকার ছেলে, সে দিব 500 টাকা। বলেন মারহাবা। আরো জোরে বলেন মারহাবা। যা হোক, হ্যাঁ যা হোক, আর আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। আপনাদের কাছে পরিশেষে আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী যে আসলে দ্বীনের খেদমতের জন্য যতটা যোগ্যতার দরকার, কণ্ঠের দরকার, আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করে। বলেন আমিন। আর আমার কথার দ্বারা যদি কারো কোনো কষ্ট লেগে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরিশেষে আপনাদের আমি সবচেয়ে বড় খুশি হয়েছি যে নগদ আমাদের অনেক টাকা দেওয়া হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। চাউলের কথা অনেকে বলেছেন, ওই বড় ভাইজান আছেন দরবারে, আপনারা যোগাযোগ করে এগুলো ইনশাল্লাহ দিয়ে দিবেন। আর বিশেষ করে আপনাদের কাছে করজোড়ে আবদার যে আপনারা আজকে আমরাও আছি এবং আরো থাকার চেষ্টা করব যে খাসুল খাস মাহফিলের আজকে 6ষ্ঠ দিবস, ইনশাল্লাহ আরো 4 দিন আছে। সুতরাং আপনারা চেষ্টা করুন ভাইয়ের আমার, বাবার আমার, আমরা যেন এই মাহফিলে কিছু সময় যেন আমরা ব্যয় করতে পারি। কারণ সারা জীবন হুজুর কেবলাদের কাছ থেকে ওয়াজ শুনছি, মোরাকাবা মুশাহাদার কথা শুনছি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তো মোরাকাবা মুশাহাদা কিভাবে করে এটা বুঝি না। একটু বুঝার দরকার আছে না? কথা কোনা দরকার আসেনি?
আরে আল্লাহ পাওয়ার খেয়াল তো আমাদের সবার থাকতে হবে। হাজী আব্দুল কুদ্দুস সাহেব দিবেন 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছে দেন, আল্লাহ দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছে দেন। আল্লাহ মনের নেক আশা নেক বাসনা পূরণ করে দেন। সকলে বলুন আমিন। জনাব মুজাম্মেল ভাই সাহেব উনি দিলেন 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। দানের সওয়াব সোনার মদিনা পৌঁছে দেন। সকলে বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আমি জানি মদিনার জামাত এটাকেই বলে যে মদিনার নবীর এই প্রতিষ্ঠিত জামাতের কথা বলে যদি আমি আসর পর্যন্ত চালাই, আসর পর্যন্ত দেনওয়ালা তৈরি করে আল্লাহ দিব। বিশ্বাস হয়নি আপনাদের? কিন্তু এখন আর দরকার নেই, কারণ আমাদের যতটুকু দরকার ছিল ততটুকু হুজুর কেবলার এজাজত রক্ষা করা। কত টাকা পাওয়া, কতটুকুন পাওয়া এদিকে আমাদের লক্ষ্য না, হুজুর কেবলার এজাজত যে কিছু মানুষকে সহযোগিতার জন্য বলেন। কারণ অনেকেই চায় যে হুজুর যদি চাইতো কিছু টাকা দিতাম, আবার হুজুর কাছে দেওয়ার জন্য অনেকে ভিড়াভিড়ি করে দেওয়ার সুযোগ হয় না, কারণ সব টাকা সব সময় সব কাজে লাগানো যায় না। সেজন্য কি আপনারা বিরক্ত হয়েছেন, কষ্ট পাইছেন? সুতরাং আর দিকে তো না, এখন হুজুর কেবলা মূল্যবান একটু নসিহত করবেন। নসিহত করার আগে অনেকেই হুজুর কেবলার কাছে বয়াত হওয়ার জন্য আসছেন। আপনারা জানেন হুজুর কেবলা অসুস্থতা নিয়েই শুধু আপনাদের মহাব্বতে, বিশেষ করে খাসুল খাস মাহফিলের এই 6ষ্ঠ দিবসে হুজুর কেবলার আব্বা হুজুরের উফাত দিবসের ইসালে সওয়াব মাহফিল, সেই জন্য হুজুর কেবলা সশরীরে অ্যাটেন্ড করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ যেন দয়া করে মেহেরবানি করে হুজুর কেবলাকে সুস্থতার পূর্ণ নেয়ামত দান করে। সকলে বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আল্লাহ যেন হায়াতে তৈয়বা দান করে, বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। এখন হুজুর কেবলা বয়াত গ্রহণ করাবেন। আপনারা যারা বয়াত হতে চান সকলে গায়ে গায়ে লেগে বসুন এবং হুজুর কেবলা যা বলেন আপনারা সাথে সাথে বলুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দোয়ার আগে তওবা হবে, যারা তওবা করতে চান বা বায়াত গ্রহণ করতে চান গায়ে গায়ে ধরে বসুন, চক্ষু বন্ধ করে মহব্বতের সাথে বসুন। মদিনার দরবারে বায়াত হলে মদিনার নবীজির নেক নজর পাওয়া যাবে। চক্ষু বন্ধ করে কালব দিয়ে খেয়াল করে আমি যা বলি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয় আল্লাহ, আমি তওবা করিতেছি সমস্ত গুনাহ হইতে, কবীরা সগীরা, শিরক বিদআত, জানা অজানা, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রকাশ্যে আর গোপনে যত গুনাহ করিয়াছি সমস্ত গুনাহ হইতে তওবা করিলাম। বাকি জীবনে আর গুনাহ করিব না। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, তওবা করিতেছি, বায়াত হইতেছি। 20 তরিকা কদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া তরিকা পর উপরে হাত
পীর কামেল মুর্শিদানে আলহাজ বদিউজ্জামান रहमतुल्लाह अलैह साहिब की खलीफा अलहाज मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब की या अल्लाह या अल्लाह हमार तौबा हमार बयात कबूल करुन आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে এই জুমার দিনটা অনেক মর্যাদাশীল, মূল্যবান, কারণ আমার আব্বাজান এই জুমার দিনে ইন্তেকাল করছেন। মহরম সফর মাসে তাদের 9 তারিখ দিন গত রাত্র যাইয়া এই 10 তারিখে আব্বার ইন্তেকাল। সেই দিনটি আজকে আমরা ওনার রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করব। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এই দরবারের অনেক খেদমত উনি করে গেছেন। এই দরবারের শুরু থেকে এই দরবারে বসে বসে সারাদিন দুরূদ শরীফ পড়তেন, আল্লাহ বিল্লাহ করতেন, এবং এই দরবার থেকে 9 তারিখের মাহফিল শেষ করে আখিরি মোনাজাত করে বাসায় যেয়ে ইন্তেকাল করছেন। আমার আব্বা আসলে আমরা নিজেরাও ভালো করে চিনতাম না, উনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর ওলি ছিলেন। আমি তো ছোট সময় থেকেই আব্বার সাথে চলাফেরা করতাম। এখন বুঝতেছি যে আসলে অনেক মর্যাদাশীল আল্লাহর ওলি ছিলেন আমার আব্বা। যাক, আল্লাহ তাকে নিয়ে গিয়েছেন, আল্লাহ পাক তাকে যেন পরকালে উচ্চ আসন দান করেন, বলেন আমিন। সকলেই প্রত্যেকেই তো মা বাপ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, দাদা দাদি বিদায় হয়ে গেছে, নানা নানি বিদায় হয়ে গেছে। যারা আমাদেরকে আদর করতো, কোলে লইত, বুকে লইত, মাথায় হাত বুলাইত, কোনো জিনিস না খাইয়া আমাদের খাওয়ার জন্য রাখতো, ওই মানুষগুলি আজ দুনিয়াতে নাই। কি বলেন, আছে? তারা চলে গেছে। আমরাও এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদেরও যেতে হবে, বেশি দিন বাকি নাই। কি বলেন, ঠিক কিনা? খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই যেতে হবে। আর থাকা না থাকা, যাওয়া না যাওয়া, এটা আমাদের ইচ্ছা নয়। কার ইচ্ছা? আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে মানুষকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারে, আবার আল্লাহ ইচ্ছা করলে দীর্ঘদিন হায়াত দিয়ে রাখতে পারে। এই ক্ষমতা আছে কার? হায়াত আর মৌতের মালিক হলো আল্লাহ। আমরা আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে আরো কিছুদিন দুনিয়াতে থাকার তৌফিক দেয়। কি জন্য? কি ঝগড়া ফসাদ করার জন্য না মারামারি করার জন্য? এই দুনিয়াতে থাকার উদ্দেশ্য হলো যে এই জীবনে যাই করছি, সামনের সময়টা যাতে কিছুদিন সময় যদি পাই, এটা আল্লাহরে ভালো করে ডাইকা যাই। কি ঠিক না? আল্লাহকে ভালো করে ডাকলে আল্লাহ পাক তার দুনিয়া এবং আখিরাত ভালো করে দিবেন। তা আপনাদেরকে আমাদের এই মাহফিলে কোনো সময় আমরা চাঁদা কালেকশন করি না, করি না। জামাই আপনাদের সামনে বলছে, যাই হোক আপনারা শরীফ হয়েছেন। 10 দিনের মাহফিলে এখানে লোকজন আসা যাওয়া করে, আমরা 10 দিনের মাহফিলে খেদমত করি। বিশেষ করে আমি সুস্থ থাকলে
এই ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। কিন্তু আমি তো এখন একাধারে মানে স্টপ হয়ে গেছি, কথা জানেন না, কোনো মাহফিল মজলিসে আমি যাই না, কোথাও যাই না। তো এই মাহফিল 10টা দিন মাহফিল, এতগুলো লোক থাকা খাওয়া একটা কষ্টের ব্যাপার না? জোরে বলেন, কষ্টের ব্যাপার কিনা? তো এখন 10 জনে মিলে যদি এটা চেষ্টা করি, আমরা কি চাই না বলে এই খানকা চলুক, তো চলুক চাইলে, তাহলে এই ব্যাপারে আমাদের সবাই 10 দিনে মনে করেন 1 বস্তা করে চাউল দিলে 2 বস্তা চাউল লাগে, ডেলি 20 বস্তা চাউল লাগে, ঠিক না? এই 20 বস্তা চাউল তো আমাদের ইসালেশ্বর মাহফিলের মধ্যে 2 দিনেই লেগে যায়। এই 10 দিনের মাহফিলের জন্য কেউ যদি ইচ্ছা করে বলে আমি ঠিক আছে 1 বস্তা চাউল দিয়া এই মাহফিলে শরীক হইলাম, তাইলে কি হবে? সে একটা বিরাট মূল্যবান সওয়াব হয়ে যাবে, কি বল, ঠিক না? এগুলি তো চাইয়া নেওয়ার ব্যাপার না, এটা হলো মহব্বতের ব্যাপার, কি বল, ঠিক কিনা? আপনি যদি মহব্বত করে দেন তাহলে আপনি সওয়াব পেয়ে যাবেন। আর না দিলেও এটা চলতো না এরকম না, অবশ্যই আল্লাহ পাক একটা ব্যবস্থা করেই চালাইয়ে দিবে, কি বলেন, ঠিক কিনা? সবাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এই মাহফিল সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য তৌফিক দেয়। আর সকাল বিকাল আপনারা আসবেন, এসে জিকির আজকার করবেন, কথা বলেন না? এই সুযোগ সব জায়গায় পাওয়া যায় না। মানুষ 88 জায়গা না জিকির করতে বলে যায় না, শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়তো 88 জায়গা, হ্যাঁ? আর আমরা বাড়ির কাছে নামাজ পড়তে পাই না। তো সেই জন্য এগুলি বুঝতে হবে। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক, বলুন আমিন। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ। একটা কোরআন খতম দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, একটা কোরআন খতম দেওয়া হয়েছে, কোরআন খতম বরকত লাগে, ভালো লাগে আপনার জন্য, হ্যাঁ, আপনার আব্বার জন্য। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। অনেকে কোরআন খতম তেলাওয়াত করেছেন, অনেকে দুরূদের খতম তেলাওয়াত করেছেন, অনেকে তাসবিহ খতম তেলাওয়াত করেছেন। আমার আব্বার রুহের মাগফিরাতের জন্য অনেক অনেক প্রকারের আপনার তেলাওয়াত করেছেন। আল্লাহ যেন তাদের তেলাওয়াতগুলি কবুল করে, বলুন আমিন, এবং বরকত দান করে। আমরা সবাই দোয়াতে শরীক হই, আল্লাহুম্মা আমিন। মিজানের আব্বা, আচ্ছা, আমাদের আব্বার জন্য আমরা তাবারুক আনছি। আর মিজান হোসেন আলী ছেলে মিজান, সেও তার আব্বার রুহের মাগফিরাতের জন্য তাবারুক আনছে। আনিস ও তাবারুক আনছে। আল্লাহ যেন সকলের তাবারুকগুলি কবুল করে, আমিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার ইয়া আজিজু ইয়া গফফারু ইয়া রাব্বাল আলামিন। হে আল্লাহ, পবিত্র জুমার দিনে আপনার শাহী দরবারে হাত রয়েছি। আল্লাহ, আপনার এই বান্দাগুলি জুমার নামাজ পড়ার পরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়িঘর ছেড়া, আল্লাহ তোমার নবীজির মহব্বতে আল্লাহ মদিনার দরবারে বয়ে বয়ে কাঁদতেছে। আল্লাহ, ধনী গরিব বুঝি না, আলেম মূর্খ বুঝি না, জাহেল পণ্ডিত বুঝি না, এই দরবারে বসে এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আল্লাহ করে ডাক দিছে, সকলের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও আল্লাহ। সকলের দুনিয়া আখিরাতের বালাই দান করে দাও আল্লাহ। সকলের আপদ বিপদ বালা মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখো আল্লাহ। আল্লাহ, সকলের জান ও মালের হেফাজত করো আল্লাহ। সকলের পারিবারিক শান্তি দান করো ইয়া আল্লাহ। খাস করে এই দরবারের সালাম আর হাদিয়া কায়ে মাওলা তাজদারে মদিনা নবীজির রওজা মুবারকে মদিনায় তৈয়বায় পৌঁছে দাও আল্লাহ। হুজুর রাসা মাওলাদ করে পৌঁছে দাও।
तमाम साहबा औलिया अंबिया गौस कुतुब गुनेर रूहे पहुँचाया दाओ चार मजहबेर चार तरीकार ओली गुनारा बाजा पहुँचाया दाओ खुरखुराजन परे सिलसिला समस्त औलिया औलिया गुनेर रूहे पहुँचाया दाओ या अल्लाह खास করে আমরা যারা তো রয়েছি আমাদের প্রত্যেকের মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আপনজন যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ তুমি এই মোনাজাতের ওসিলায় তাদের কবর আযাব মাফ করে দাও আল্লাহ তাদের কবরে আর আযাব দিও না আল্লাহ তাদের রহমি দোয়া আমাদের নসিব করে দাও खास करे हमारा अब्बा जाने रूहे पहुँचे दो अल्लाह अल्लाह कबर के জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ কত কষ্ট করে এই বাড়ি ঘর সাজাইয়া আজ এতে হইয়া কবরে চলে আসে আল্লাহ আল্লাহ তুমি তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ খন্দকার কলিমুদ্দিন রহমাতুল্লাহ এর কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ তাদের বংশধরের সকলের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ খাস করে আমাদের মধ্যে যারা বিমারি আছে শেফা করে দাও আল্লাহ যারা অভাবী আছে অভাব দূর করিয়া দাও আল্লাহ যারা মুসিবত আছে মুসিবত হটাইয়া দাও আল্লাহ যারা পেরেশানিতে আছে পেরেশানি দূর করে দাও আল্লাহ প্রত্যেকের মনের ন্যাক আশা ন্যাক বাসনা পুরা করে দাও আল্লাহ খাস করে শেষ জামান আল্লাহ তার ন্যাক হায়াত দারাজ করে দাও আবু মুসা কাজী ন্যাক হায়াত দারাজ করে দাও আব্দুল কুদ্দুস মৌলা আল্লাহ তার ন্যাক হায়াত দারাজ করে দাও এ আল্লাহ খাস করে সাইফুর রহমান হেদায়েতুল্লাহ ন্যাক হায়াত দারাজ করে দাও জাকি ডাক্তার সাহেবের ন্যাক হায়াত দারাজ করে দাও হে আল্লাহ আরো যারা যারা এই দরবারে আল্লাহ আমাদের বাইস মিজল সাহেবের নেক হায়াত দারাজ করে দাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ মুজাম্মিল আল্লাহ তার নেক হায়াত দারাজ করে দাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা আসছে আল্লাহ সবাইকে আপনার কাছে আমানত করলাম আল্লাহ আপনার সকলের নেক হায়াত দারাজ করে দেন আল্লাহ সকলকে বেলায়েতে দরজার ওলি বানিয়ে দেন আল্লাহ পর্দার আলে যে মা বোনেরা এই মদিনার দরবারের পাগল সাজিয়া কাঁদতেছে তাদের আবেদা জাহেদা সালেহা বানায়া দেন আল্লাহ রাবিয়া বস্তির মতো অলি বানায়া দেন আয়েশা সিদ্দিকার মতো চরিত্রবান করে দেন মা ফাতেমা জোহরার সঙ্গে বেগাজ কুবরার সঙ্গে কাল হাশরের ময়দানে এক জান্নাতে জায়গা দিয়ে রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না আল্লাহ মিজান আল্লাহ তার আব্বার রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তার আব্বার কবরটা জান্নাতের বাগান বানায়া দেন আল্লাহ আনিস আল্লাহ তার আল্লাহ খাস করে তার পারা দিয়েন গিয়াসুদ্দিন আল্লাহ তার মনে নেক মকসুদ পুরা করে দেন আচ্ছা আওলাদ টিপু মুস্তফা আল্লাহ তারা বিদেশ থেকে এই দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে আল্লাহ এই দরবারের খেদমতে শরীক হয়েছে আল্লাহ টিপু মুস্তফা আল্লাহ আওলাদ আল্লাহ আল্লাহ রিজবি আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করে দাও রৌনক আন্না হায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ সোহাগ আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করে দাও তামান্না আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করে দাও হে আল্লাহ মামুনের হায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ আরো যারা যারা এই দরবারের সঙ্গে হাত রে আমিন আমিন বলতেছে আল্লাহ সবাইকে কবুল করে আনা আল্লাহ ডাক্তার কাদের সাহেব নেক হায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ খাস করে বিগড়িয়া সাহেবের নেক হায়াত দারাজ করে দাও আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ সবাইকে আপনি কবুল করেন মনের নেক বাসনা পুরা করিয়া দেন سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعزة مصطفى بحرمته ببركة كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم تبارك الله تعالى